ಫಾರ್ಮಟೆಕ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ 2026 ಐಐಎಚ್ಎಂಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಯಿತು. ವಿಷಯ ಸಂವರ್ಧಿತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಾರ್ಮಟೆಕ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ 2026 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅರಿವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಐಎಚ್ಎಂಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಚ್ಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತದ ಔಷಧ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ರ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರಿತ ಜೆನೆರಿಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚ ಮೌಲ್ಯದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬಯೋಶಕ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಆಯುರ್ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಅವನತಿ ರೋಗಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎಐಯ ಪಾತ್ರ, ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಿಂದ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಕೋಶಂಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಞಾಪನ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗಿತು. The pharma industry is an industry of pride for India. This is the industry which supplies medicines to around the world. 20% of the medicine is made in India. Every second tablet in US is sold from India. Every fourth tablet in Europe is sold from India. We supply 60% of medicines from India. This sector will continue to grow and will reach 20 by 2047, $450 billion. Number one industry in terms of volume in the world and top 5 industry in terms of value. As this industry will continue to grow, there will be significant development need of talent. And what this center wishes to do is provide high quality talent, pharma talent, both to pharma industry, to global capability centers for CDRMO, which are going to be the future going forward. It is a great opportunity that this center is being opened in Bangalore, which is the IT capital of the world, and also will become the pharma innovation capital of the world. So what this center will do is provide high quality talent, which is well versed in technology, which is well versed in pharma domain knowledge, and will make difference to this country. All the very best, and I would like to congratulate the director of this institute, Professor Usha Manjunath, who has taken this big step after setting up the courses on hospital and health management as well as digital analytics. All the very best to you. India is known as the IT power, and Karnataka, especially Bangalore, is considered as the Silicon Valley for IT. Now, what we are foreseeing is the pharmacy. We are also going to become the future Silicon Valley, where we'll have a lot of research, development and studies on medicine in the coming days. So we are seeing that 4 to 5 years down the line, we'll be also called Silicon Valley of pharmacy. For that, we need manpower. We need people who know the technology as well as the pharmacy and the management. All the three are to be trained. So that's why IHMR has taken the lead to start such a course where you get pharmacy, where you get AI, because AI is today changing the whole way. Today even
medicines can be done for individual, what we call personalized medicine. Based on genetic analysis, specialty medicines can be developed. Biosimilars are being developed. So we are ITBT capital already. So this will enable people who are specialized in this sector and in management are going to be provided by this. So in this D Pharma, B Pharma, all the... Yes, they are all technical people. It is like BE people going and joining IIM. It's like pharma people who are bachelor in pharmacy. When they come here, they will learn the skills of management. They will learn about AI, because in the B Pharma they won't have learned how to use AI, deep technology, data analytics. So all that will be taught to them. So they will be overall 360-degree ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Sir, AITC recognition ಇದೆ. AICT recognition ಇದೆ, NAC recognition. Equivalent to any other. Yes. Without AICT we can't start. No chance. Anything about 10 months we cannot. Up to 10 months we ourselves can do, but 2-year MBA program, AICT. It has to clear the whole syllabus. So AICT recognition ಅಂದ್ರೆ placement is guaranteed. Correct. In fact, you will be surprised. IIHMR had no problem of placement till now. Every year, every batch, everybody is placed. 100%. Some of them get more than 2 to 3 jobs. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಷಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, IIHMR Bangalore. Today we had a Pharma Tech Converge Industry Academia meet today, and this is regarding augmented intelligence and transformative therapies. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದು ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್. ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, AI ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ as well as importance of AI as well as pharma domain and management knowledge. So ಇದು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, IHMR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ಪಯನಿಯರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2004 ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ B Pharma ಇದೆ, M Pharma ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಾನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ.